Rahmatlı ağa tuğanlar, aylanaylı yurtum. Buna kalımdan 60 yıllık marekesine çoğulup, kalığın baytuğa, жақсы көрген армоға келіп соғылып атасыздар. Барыңыздарға келгеніңіздерге рахмат. Елге тіршілік қойып, ел ішінде ұшыл бала ақырамды қолдап, аман-есен болсын айналайындар. Барыңарға рахмат. Анан Нұрбек, Нұрбек, сен ұғыптың шайланайын. Сен мынауан өкім туған içinde kol karmaşıp, birinci jölü, sen öngöçe ısığına çıdap, soğuğuna çıdap, çurkap giriyorsun. Hanım barını huvatam tek yapacak var. O sorundan yazmağın, ökümüzün bir hareket kılanlarından yazışmalarla ömrü vakti ol, pazarlardır, usul Zoğolağırdan ılıyla vay, öydülüp degendey. O katlardı ılıp tığın boydur, el gözünü tığın yaşağıla. Ömürlü olgula, baktılı olgula, köp yaşağıla. Biroq oğru bağıla takır. Oğruğun zaman eken. Buna oğru kalıbının başından ayavay öttü. Hadi özümüzden bilesizler. Yanatan kinodan da gördü var. O sonunda oğlu verilmesin banklarımızı verirken. Bizden bağlı dersin ha. Bizden yoluk tayak kaylanmayınlar. Bizi geldi bir şartlık olur. Üstü ölüp baktılı olur. Usulca ayrılan tasarı kontrolün üstünde berekesin versin. Bağırları yaşına kay çilek benen, yaşına kay neyik benen oturup vatanlar gibi aylanmayınlar. Rahmat. El tuğoldu, el içinde şu bana akıran tuğoldursun. Ne zaman onları el getirsin, omin de koyalım. Omin. Kalığıным, Dinara, toy kutbolsun. Marek abdan жақсы oluyor. Mına bugün tiyatro filarmoniyada oturup, şu bugünkü geçenin uyuşulgan madaniyatı, tartibi, azizcanan gül sungandan beri şunday tatna kayılıp tartipti uyuşturupsunar. Bul çoğ madaniyat. Bir gana ayağında kemsilik bolup kaldı. Janagı çepkendi, kalpaktı, çoğuluktu. Sahnaga çıkpay üçlerden beş kere gele de. Bunday el bilip жүрсүн, sahna degen ıyık. Ayakka bunday çöğülüp çıkıp olboy. Nenemi şu Kırgızda halkta sezimtal, işterman, taza, yürektü, çeçen, emgekten talıvagan adamlar köp bolsa komünizm dilgeriyle kurup almak ekemiz. Hem komünizmdi kasırıydık, bırak şu halktın ilimden. Şu aziz adamlar, mayıp adamlardan, şu bağrının başını biriktirip, şuların tağdırın teylep, tağdırın yolga salıp, kuyup pışıp işlep durgan emgegi, bul Kudayga da jagat, elge de jagat, bul beşike çıktı işte. Kuday şunu kutkulsun. Sende yigitler, soğuk kişilerin arasında köp bolsa, bizden Kırgızdın birimdigi, ıntımağı, alga jılışı tez bolor ele. Halık, sen gözdüğüden közdüsün. Senin yüreğinde gözün var. Al gözlüğün atı Kırgız elinin namızı, Kırgız elinin uyatı, Kırgız elinin gelecekteki tağlayı. Usul işine biz razıyız. Köp yaşağıla. Buna bugün konsertinlerde görüp oturduk. Ben bir piyasamda bir bunday degen bir söz var. Erde katındın rızkısı uruşkan menen jalınganında dep.
Uşu sizler takırlı uruşpayt bolsoňlar gerek. Oturup alıp ırjaz muzika çiğ ölüşünde oturat okşoýsyňar. Osu suklana turgan iş. Kıskası baktulu kişiге baktulu jar joluksa bul dünyadagi jirgat. Ha biz şunday esepteyiz. Buna baldarıňar da jakşynaka eken. Hudaý şunu kutkılsın. Toy kullansın. Alıp bilen Dinara sizlerden toyuňarda jön oturup uğuş kıyın bolup atat. Andan da kıyın süýleş dağı bolup durat. Siz başkaça, özgöçe adamsız. Sizdi körgende köz toygan, körbegönlerden özü toygan adamsız. Alıp dep size taňyş koygan, Kırgızdan murasyn tübelikке sozgan, onoňyzga жылkı soygan, horoklarыңızga aябай bursaga toygan tekinde bolup atat. Siz bolsa halyk ardayım janıp turgan çıraksız, uppaganlarga açılıp turgan kulaksız, eliniz üçün aябай tıvırap çurkagan tuyaksız, ardayım jap-jaş bolup turgan kunaksız. Şuntüp jüre beriňiz. Bugün mana Dinaranyň ırlaryn, muzikalaryny okup men aýtkym kelet. Bu menin bıçağımdın bir elimizi var. Sizin muzikaňyzdyn ming mizi var. Ben eger bir ele başka tegen bolsam, siz kelip torup oturup sezimtal jürekke tiyip atasız. Bu jürektin kılı ötele kıldat bolat. Oşoň üçin men sizge dagı kelечekde çoň iýlikleri kalaýym. Bu halyk bolsa süýlegen sözü, jürektin sözü, a közü bolsa Hudaýymyň közü. Şunuňyzdan ardaýym alystabay, jüre beriňiz taman esen. Rahmat. Halyk. Bugün toyuna bütün bas bolup çeçenler geldi toyuna. Adamdı bütün başkargan, akılın bütün jat kalgan kösömdür geldi toyuna. Bugün ayıp kolgun oygalık aytılçı sözdü oyuna. Kaynagan var bul jerde Kemal Aşraliyev dolondun arky betinen. Ançamın çakavılal aytılıp jatkan sözünen. Bizdin Dinara bolsa jaynagan, oşol at başının içinde nomur 1 elini okup çıkıp toşonda kaymaktay bolup kaynagan. Uşunça muzikany jasıpsın Dinara talantıňan doňaylanam. Sebebi uşul jerge gelişti, eldin köňül açkandar, erikpey roman жазkandar. Bugün oýlanyp kara ukkula, kimden talim alasın gerilip baskan jaş baldar. Bugünkü günü bul jerge Karajak jestangday alım kuldum barası. Zamırbek tagı bul jerde tuğandar abaylap turup karaçı. Bugünkü günü teňelbeyt beş kolundun sanası. Aldıga çıktı jutunup, mambit akın kalıktay kırgızımdın balası. Jaynap turgan kalın eliň menen aman bol. Görkemdi bolup sozulgan jeriň menen aman bol. Mangdaýynda olturgan Dinaraday sozulgan kızıň menen aman bol. Gelin menen aman bol. Ataň bolsa jaynadı, jana sözdün barısız kalpıldı okşoýt baýkasam, emgeginin kaymağı. Bul jerge geldi çoğulup, Kırgızındın bütündey kılını mıktap katkanlar, neçin sonunu roman kiteplerdi jaskandar. Gazat menen omor var, kaldaygan nege salgan var, dalay kızmatda algandar. Uşulardın barısı olçoyup baskan balbandar. Aytsaң sözdü bütündey akılı menen çeçkender, ala salıp kegeste oğlu uşup ketkenler. Uşulardın barısı söz berip jatat özüňe, gep berip jatat özüňe. Kuvat bersin halığım aldağı gökröktөгü gözüňe. Sebebi taalaydın görkün açtınız, dalayı onca astınız. Azırda jaman emeksiz
Bu Dinara olsa baktınız. Oşonduktan tuğanlar, ulu güçe gelgendir, gelip bata bergendir. Caynap mında turganlar, jalpı hizmet kılganlar. Barımız bütün çoğulup, akıldap sözlü tavalı. Şu kalık menen dinardın geleceği en bolsun. Aldığındağı ıstıkan, oşonu toz için kamdavalalı. Эми кымбаттуу мекендештер, убакыт абдан аз болуп атат, бат-бат сүйлөөгө туура келип атат. Калык иним, сен ин элең, анан кийин күйөө болуп калдың, калдайган теңир тоого. Вообще сендей күйөөлөр көп болсо, тоолор дагы бийиктеп, дагы тоолор бийиктей бермек эле да. Эми кыскасын айтканда мына символичный болуп атат, могу жерде геройлордун чыгып сүйлөгөнү. Сен эсиңде бекен, 2009 жылы февраль айында Бакиевтің құрылтайында экөөбүз мындай жанаша отырып қалып, ана мен чыгып сүйлөйүн деп сага кетип баратып айттым. Мен только сен жөнүндө сүйлөймүн. Ушул курултайдагыларды иши кылып кандай айтышты мен өзүм билемин. Обязательно тургузуп, кол чаптырып, ошо одобрение кылдырамын деп, анан жанталаштым. Анан Кудай ырган эме дабырне мен сүйлөйбөйбү деп мага сөз тийбей калды. Мен ошондо айтайын дегеним, сен жөнүндө айтып туруп, вот ушул жигитке мына көстүгө деле берип атабыз. Чоңдорго деле берип атабыз. Ушул кишиге кыргыз эл баатырын бериш керек деп айтайын дегенмин. Мына ошону мен азыр айтайын деп атам. Ооба. Мына бу Дастан Бекешев кетип калды, ушуну ошол козгош керек болчу. Мына 42.000 майыптарды колуңан өткөрүпсүң айланайын. Ошонун ичинен ону азыр тирүү экен, Кыргызстанда экен, баягы Россияга кеткени бар, тияк бияка кеткени бар. Мына ошонун башчысы болуп турасың. Анан сен ушул Манас орденин тагынбаганда ким тагынат? Ошон үчүн менин кааларым ушул, ошол орденге жеткиниң ар бирибиз аракет кылабыз, геройлордун кулагына куюп коёюн. Анан экинчи айтарым, эми 60ка чейин ар кандай кыйынчылыктарды көтөрө берет адам баласы. Башка түшкөндү көтөрбөгөн адам жок. Бирок сен ушунчалык жеңил сергек көтөрүп атасың, сен эркиңен айланайын, во-первых. Экинчи, мына 60тан кийин үй бүлөдө тылың көп болсо, ага тууганың жакшы болсо, бала бакыраң жакшы болсо, сен жыргап жашай бересиң. Андан кийин көздүн деле тигмунун деле анчалык кереги жок болот. Мына Корчобой Акназаров деле 90га чыгып көзү көрбөй калыптыр. Вообще жыргап эле жашап атат, бала бакырасы, кыздары жанагындай. Сен айланайын, так? Тылыңды жакшылап алыптырсың. Бала бакыраң ордунда экен, так? Неберелериң ордунда экен. Ана менин карындашым аман болсо, сөзсүз сени жүзгө чыгарат. Вот шуну чын жүрөктөн каалайм. Аман болгула. Калык Динара, мен улуу аксакалдардын тилегине айткандарына кошулам. Өмүрлүү болгула, такайт бойдо чогуу бололу. Рахмат. Калык Барктабасович, Динарочка, бүгүн бир жакшынакай Кудайдын күнү экен. Калык Барктабасовичтин моундай бир кичинекей юбилейчиги болуп атыптыр. Но вы просто всех переплюнули. Это, наверное, заслуга Динары. Ушундай сценарий бир сонун түзүлүптүр. Динара, ты нас всех убила и поразила, честно говоря. Анан эмне демекчимин? Мына менден мурун аксакалдар жакшынакай каалоолорун айтты. Жүзгө чыгыңыз, Калык Барктабасович. Мне посчастливилось с вами 4 года работать бок о бок, так сказать. Ошондо настолько я поразилась вот вашей воле, настолько поразилась вашей глубокой интеллигентности. Мына ушуга дейин мен жолдошум экөөбүз кече үйдө отуруп алып ушул жөнүндө көп сүйлөштүк. Анан эми баягы Кудай деген кишиге жакшынакай бир жар кабылат экен дейт. Динара, сиздин жаныңызда жүрөт. Мына жана айтып атпайсызбы? Эртең менен май берем, түштө бал берем, кечинде нават берем деп. Ошону бат-бат берип турсаңыз, Кудай буйруса сизди жүзгө чыгарат, дагы герой кылат. Я в этом уверена, потому что ат башынын кыздарын жакшылап бакса, ат башынын кыздары күйөөлөрүн көкөлөтүп тетиги жакка тоого отургузуп коет. Ошон үчүн көп жашаңыз, бала чакаңыз менен аман эсен болуңуз. Могу жерде отурган тууган тушкандарыңыз, жолдошторуңуз сизди такай колдоп, сиздин жаныңызда жүрө берсин аман эсен. Рахмат.
рахмат. Жо биякта дагы эжекебиз бар, кызыбыз бар. Сизге бир ооз сөз, анан профсоюз. Шаш. Эми ушул айткан тилектерге биз кошулабыз. Биз Касымбековдун семьясы келдик. Себеби бу кишинин көз өтөр менен эле 4 айга жетпей, бу кишинин эмгеги менен жана Үндүү китеби 8 томдугу жарыкка чыккан. Биз ошон үчүн ыраазычылык билдирип, балам экөөбүз келип атабыз. Ушул айткан сөздүн баары кабыл болсун. Барыңыздарга чоң рахмат. Кымбаттуу туугандар, мына жерде калык азыр айтып калбады, баарын тааныштырып, балдарын. Ошол туугандардын ичинде мен дагы болом да ошо. Мен Рысмендийдин баласымын, Асан деген. Ошондон бери мен ушу комсомолду иштеп, тиякты иштеп, жакында эле ошо Барктабас атага барып келдик 80 жылдыкка. Мен бүгүн ушу абдан толкундап отурам да. Бул концерт өзүнүн жазган ырлары, анан мынау биздин келинибиздиги Динара жазган ырлар. Бул абдан мен вообще андайларды билбейт элем. Эми айтканым кандай? Мынау азыр калыкка айткан сөздөргө кошулганым эмне? Мынау комсомолду өзүңөр билесиңер, как закаляла сталь деген китепти мурун абдан көп окучубуз. Аны Павел Корчагин деп баарына айтчубуз. Эми мен азыр ойлосом, мына калыктын турмушу так ошондой. Мына жакында Сынган асман деген постановкага барып келдик. Эми бул калыкты кантип айтсам, молодец. Бул баарын өттү, огонь и воды деген сөз да. Момда элдин уважениясын алды. Канча киши келди. Театр толтура бүгүн. Элдин баары разы болду. Ушундай бол калык. Рахмат сага. Ушундай 7 карындашың бар, атаңды багып. Ушундай болуш керекми? Ошон үчүн рахмат сага. Ушундай боло бер дагы. Бар болсун, баары жакшы болсун, ден соолугуң болсун. Ата-энелерди, туугандарды кубатып жүр. Бар болсун, рахмат силерге. Кымбаттуу бир тууганым калык. Өзүң кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал болдуң. Атанын баласы болдуң. Бардык иштеген ишиң кыргыз элине белгилүү. Көп сүйлөгөнүндө баары бир эл сени билет. Сени менен сыймыктанабыз калык. Ушундай бир тууганыбыз бар деп дайым сыймыктанабыз. Мындан ары дагы ишиң ийгиликтүү болсун. Ушундай даңазалуу турмушта жүрүп өткүн. Ден соолугуң чың болсун. Үй бүлөңдө бакты таалай болсун. Узак өмүр сүргүн. Ушул бир туугандарыңды дайым кубантып жүрө бергин. Балдардын атынан мен сүйлөп коеюнчу, атайы суранып алдым. Калыгыба, Динар жеңе. Бу бүгүн сиздердин абдан чоң той болуп отурат. Сиздер деген себебим калык менде 8 ай кичүү, мен 60ка 8 ай болду чыкканыма. Бирок жолуулук болуп, 75-жылы биз жаңыдан үйлөнгөндө аба деп алып турмун. Ошол боюнча аба болунча калып калды. А көрсө ошол туура сөз экен, бизде көлдө сөз бар. Кичине анча-мынча башы көтөрүлбөйт, элге, журтка алымдуу кишилердин баарын аке деп айтышкан. Ошондо мен туура айткан экен аба деп. Динар жеңе үйүнө барганда кенеде эле мындай хажайыкка жөнөкөй эле. А бүгүн көрсөк чоң чыгармачыл адам турбайбы? Экөөңүздөр абдан туура баш кошулган экен да, Кудай Таала өзү берген экен. Эми Кудайым силерге өмүрдү узун берсин, төгүлбөгүлө, чачылбагыла, бөксөрбөгүлө. Ардактуу туугандар, бүгүн бул юбилярдын үйүнө ырыс кешик келип турат. Берекенин барлыгы колуп турат босогосунда. Мына ошондой акыбалда бул жерде көпкө сүйлөгөнгө мүмкүн эмес. Мен фронтовикмин, согушка катышкан. Азыр жанагында бир байбиче айтып кетти, 93-тө дейт. 93-үн дагы жайлап койгондордонмун. Эми калык экөөбүз кошула турганбыз. Бирок бүгүн мага жаңылык ачылды. Булар поэзияга кирип барган адамдар. Музыкальный чыгармачылык жогорку даражада аткаргандар. 2 саат экөөнүн ырын музыкасын угуп отурдук.
Emi kalık. Aylanayın inim. Koşunam. Ben sana dileğim Anadolu'da garg etmesin. Başından bak dönüt gitmesin. Bana bakılan bile namane sen bol. Egel az degende bana benim yaşım 93'tü veremin. Oşonduktan oşonu kabul alıp koyun. Kalıgıным, Dinara, bugün sizler bizdi kursan kılıp, mаңдайыбыз жарылып, құрсағыбыз тойып, sizlerden берген отчетыңарды жырғап отырдық. Бұл бір жағы. Екінші жағы, ilgari Grek'tin великий трагике Еврипид деген айтқан екен. Если боги несправедливы, то таких богов не нужно. Мен ошо киши менен толугу менен кошулар элем да, 100%. Şu sendей болгон жигитти, акыл эси ордунда, мээси ордунда, сени ушу арт жагын карттырып, көзүңдү көргөзбөй койгону бул менин оюмча Кудайдын бул нааразымын мен Кудайга. Калыссыздык деген бул болот. Жанагы биринчи сүйлөп өткөн Асан Алмаз Асанович мен ненім айтпады ғой, жана Николай Островскийден «Как закаляла сталь» деген китебин окудук эле деп. Бирок бир жерин айтпай кетти. Ал киши да сенин прототипиң болгон. Биз улуу муун, сенден улуураак муун ошол Николай Островский, Павел Корчагиндин образы менен өскөн кишилербиз. Кандай сонун? Эмне деген баатырлык, эмне деген эрлик кылган? Ошонун айтканы бар китебинде. Самое дорогое у человека жизнь. Оно дается ему только один раз. Ее надо прожить так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы деген. Мына эмне деген сөз. Бул өзү ошол кездеги Советтер Союзунун биз өңдөгөн жаштарга символ болгон сөз эле. Мына сен ошону таптатына кайгылып аткарып отурасың. Сен биздин Павел Корчагинибиз кыргызсың. Так ошол биздин эрибизсиң, эр жигиттин сенден андан ашык болбойт. Биз сага ушуну биз сени көптөн бери билебиз. Мына сенин буклетиңди мен окуп отуруп, жана да айтып өттү, 19-чы съездде Компартиянын съездинде сен член Центрального комитета болгонсуң. Мына член Центральный комитета бул жерде Чыңгышев Байкең да отурат. Мен да болдум эле. Ошо кезде Центральный комитеттин члени болуп Аскар Акаев деген биздин президент өзү болгон. Член ревизионный комиссия болгон Бакиев деген болгон. Бирок алар кайда? Сен кайда? Алар өзлөрүнүн элине келе албай, топурагына сыйынып, ошонун бир уч топурагын ала албай кайда жүрөт? А сени болсо бүгүн кандай кылып сени көтөрүп, сенин элиң колго алып отурат? Айрымыңар бар бекен? Менин оюмча абдан чоң. Сен Калыгыным керексиң. Элге керексиң. Албетте сени тагдыр деген кээде артына карайт, кээде алдына карайт. Сени таптаганы менен, сен ошо эрдигиң менен ушул күнгө жетип, элдин алдында элдин улу болуп отурасың. Тагдырдын дагы жакшы жери сени бети менен караганы сага Динарадай болгон жолдош таап берген жери. Бул сенин бакытың. Мен сага агаларым көп сүйлөп жибердим. Экөөңөр аман эсен болуп, кандай киши экениңерди биз көрдүк бүгүн. Ким экениңерди? Кол кармашып, балдарыңар менен, элиңер, жолдошчолоруң менен тагдыр берген жашты далай жашап, элди кубанта бергиле эле. Шуну каалайм силерге. Айланайын калык Динара. Мен сүйлөсөм болбойт. Баарыбыз сүйлөсөк жакшы болот эле. Тамада бир аз демитип турат. Мен сүйлөсөм болбойт дегеним калык иним менден туура 10 жаш кичүү экенсиң. Мындан бир жума 10 күн мурун менин 70 жылдык юбилейимде сен сөз сүйлөп, жакшы сөздөрдү айтып, анан бир нерсени айтып кеттиң да. Мен өкмөттө премьер-министр болуп турганда бул киши мага бир маселе чечейин деп кетти.
Анан ба мен кичине бюрократтык кылган бу кишинин суроо талабын угуп отуруп, макул эми карап көрөлү дептирмин. Анан бу киши чыгып баратып, аба мен жетөбүздүкмүн дептирмин. Барып эстип алып, берип астап кайра отургузуп алгандан кийин маселесин чечкен экен. Эми калык, мен ошондо баягы айттым, ошо трайбализм ошондо башталган окшойт. Анан эми мына береке 60 жаш, мен дайыма айтып жүрөм, мына 50 жаш деген жаштыктын бышып турган кези. 60 жаш бышып турган кези жаштыгы деп. 60 жаш мына бу жерде тургандарыбыздын баардыгыбыз 60тан эч жагы өткөнбүз. Баары жайында болот экен, 60ка чыктым, бардым деп переживать этпе, баары нормально болот. Баягыда бир жерде бир ушундай 60 жашка чыккан жигитке ушинтип айтсам, ой коркпо, 60 жаш эч жагы биз өткөнбүз, баары жакшы болот экен десем, тура калып келинче кол чаап жүрсө болобу? Ошондой. Эми мен мындай тамаша аралаштырып сүйлөп атам, мен мындай чынын айтканда. Орустун Питерлик Лихачев Дмитрий Сергеевич деген академик болду, маркум 7-8 жыл болду дүйнөгө кеткени. Ошо кишинин айтканы бар. Можно притвориться добрым, будучи человеком злым. Можно притвориться щедрым, будучи человеком жадным. Можно притвориться милосердным, будучи человеком жестоким. Но невозможно притвориться интеллигентом. Алык, сен накта интеллигентсиң. Сүйлөгөнүң, жүргөнүң, иштегениң, элге кылган мамилең, кыргыз элинеби, туугандаргабы, үй бүлөңгөбү, бала бакыраңа баардыгы кылган мамилең накта интеллигенттик. Мына ошол өзүнүн интеллигенттиге жараша. Мына келинчегиң дагы Динара. Динара илгери тиги обкомкабызда иштеп жүрүп, анан кийин Бишкекке келип мага келди эле. Агай, мен ушундай комсомольский работникмин, мен ушакта иштесем иштейин деп келдим деп, ошентип жүрүп биздин тиги ак үйдө иштеп калды Динара. Мына өзүң багыңа өзү окшогон интеллигентке жакшылыкка татынакай Динара келинибиз. Эми айтайын дегеним, ушундай бактылуу талайлуу болуп, үй бүлөңөр менен, бала бакырган менен, мына бүгүнкү күнү кандай элдин сыйына ээ болуп турсаңар, так ушундай болуп жүрө бериңиздер. Тоюңар той кылансын. Садағасы халық, сен жетегіздікпі, же бөлек мына азыр еле тұрсынмен айтып кетті, ай жетегіздік болсаң бергел чечіп берем деп. Жанақы еме өтіп атқанда дағы тамашалап, теге алынасыменен көкемдің ортасында тұрсам айтып қалды. Ой бұғанда албылсам, ой жетегіздіктен сонындар шығады деп. Мен бұны айтып атқан себебім, сен бүтін қырғыз еліне тағындықсың. Сен барыбыздың сыймығысың, барыбыздың чоң ыйық адамысың. Ошон эч кандай бөлүнбөйбүз. Бирок мына бу жерде Ысыкөл фондусу, Ысыкөл ынтымак коому деген организация бар. Мен Динарага звонить этип айттым, Динара, Ысыкөл фондусу, Ысыкөл ынтымак коомун 94-кө чыккан аксакалдар жетектейт. 80ден ашкан бешиге акунубуз жетектейт. Бүгүн разы болуп атабыз. Перерыв объявить ете коюп бизге тоз бергениңе рахмат. Садагасы тамада эти күнөө сенде болсок керек. Эми бул просто баягы бири-бирибиз бөлүнүп жарынбай, ушундай залкар адамды баарыбыз сыйлай берели. Ал адам баарыбызга таандык. Жанакы спектакль жөнүндө бир сөз бар болду. Калык Садагасы. Ошондо сенин образыңды ойногон адам мен эч качан буга жеңилбейм. Менин ички дүйнөмдө жарыктык күн жашап турат дедиң. Мына ошол сөз чындык болду. Сенин ички дүйнөңдө күн жарыктык, чындык, адилеттик жашап турат. Мына ошо сөзүң менен сен бүтүн кыргыз элине ошондой спектакль эмес, чын өзүңдүн жашооңдо ошону далилдеп турасың Садага. Сенин айткан сөздөрүң чындык менен айкалышып, ушул кыргыз элинин жүгүн көтөрүүгө даяр экениңди билдиресиң. Атаганат жанакы көзү көрүп, кулагы угуп турган кээ бир чиновниктер ошолордун көзү сеникиндей көрсө, жүрөгү сеникиндей сезсе, бүгүн биздин республика ушундай акыбалга келмек эмеспиз. Ошолордон сен 10 эсе, 100 эсе бийик турасың Садага.
Sen бұл жашоодо бактылуусуң. Адамга бардык эле эмелердин баары бериле бербейт. Бирок сенин бактың элдин арасында жүзүңдүн жарыктыгы. Сен 5 баланын атасысың. Сени бүтүн эл аралык мекемелердин бардыгына член болуп, ошолорго кыргыз элинин адамы кандай экендигин сүйлөсөң да, дебетең да, басып турганыңда кыргызды даңазалап турат. Бул биздин кыргыз элинин сыймыгысың, мен мындай айтар элем, садагасы. Эми бул жерде жанакы көп айтылбадыбы, сенин жөнүндөгү чоң адамдык сапатың, сөздү билгендигиң, ички жүрөгүң менен адамды туюп, адамды сезип, адамды алыстан көрүп, сөзү менен барын билгендигиң. Мына бул чоң табигат берген, табият берген чоң сага даража, белек. Анан ошо белекке кошумча кылып, Динараны белек кылып берип да сага. Ошо Динаранын мына бүгүнкү 60 жылдык юбилейи да болду. Динаранын эмелик өзүнчө бир концерти болду. Отчеттуу концерти ушуда болду. Мына ушул таланттар өсө берсин, садагасы. Сенин да бир жакшылыгың өткөн аялдарыңды эскерип, ошого айткан сөзүң менен кээ-бирөөбүз көзүбүзгө жаш алып да жибердик. Ошого да ырасчылык, адамдык сапатың, эркектик сапатың, жигитчилик сапатың, аялды сыйлоо, бул адамды сыйлоо, жашоолу сыйлоо, аялды сыйлоо. Сен балдардын энесин сыйлап, ошону бийик тутканың, бул чоң бактылуулук. Ушул бактың кут болсун, садага. Динара менен кол кармашып, өмүрлүк бактылуу жашай бергин. Баарыбыз эле көп сүйлөй бербейли. Эле мен 7-9'dan өзүң аган болгондон кийин мен эми мактай бербейин. Бар макты жакшы бакталды, ошого кошуламын. Анан эми какаган катары биз сага суктанабыз, сени менен мактанабыз, сени менен даңктанабыз. Ишиң ийгиликтүү болсун, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун, бак карасың, кыдырдарсың, ушул аброюң менен жүзгө чык. Анан кийин мына бүгүн ал жөнүндө баарыбыз айтып отурабыз. Экинчи мына чыгармачылык отчетуңарда мен үчүн Динаранын концерти бул биз үчүн презентация болду. Бул үчүн открытие болду. Буюрса бизде ушундай 7-9'de дагы аты чыккан залкар, композитор, акын келиндерибиз бар экен деп дагы суктанып, өкөң менен үй бүлө балалар менен суктанып жүрө берели. Аман бололу. Кадырман агайын туугандар, бир туугандар, калык энем Динарочка Барактабасова. Мен өзүң туулуп өсүп, индик каның тамган 7-9 жергесинен 7-9 жергесинде жашап, өмүр кечирип жаткан, асты 100'дөн ашкан, арты 80 жашка келип калган бардык ардагерлердин атынан, бардык ата-энелердин атынан, бүгүнкү дасторконго, бүгүнкү жашоого бардыгыбыз жеткирген ветерандардын атынан жакшынакай дубай салам алып келдим. Бүгүнкү сенин торколу тоюң 7-9'лүктөрдүн жүрөгүн козгоп, сезимди козгоп, биз ушунчалык бийиктикке жеткирип турат. Сенин жүрөгүңдүн тазалыгы, сенин дилиңдин тазалыгы, сенин тилиңдин тазалыгы, сенин ыйманыңдын тазалыгы, сенин бүгүнкү 60 жашка келгенге чейинки басып өткөн байсалдуу жолуң, сенин байсалдуу өмүрүң бүгүн ушул жерде отурган ар кимдин жүрөгүн козгоп, сезимдерин ойготпой койбойт. Сенин жашооң, сенин өмүрүң, сенин баскан жолуң бүгүнкүлөргө, бүгүнкү Кыргызстанда жашап аткан ар бир атуулга үлгү болорлук, сабак болорлук, тарбия болорлук өмүр. Аттыңын айдайбыз. Эгерде 21 жылдан бери Кыргыз мамлекетин башкарып келаткан кээ бир бийлик, айрыкча жанакы эки оён элинен качып кеткен, өзүңдөн тарбия алып, өзүңдөн билим алган болсо, бүгүн Кыргыз эли мындай болбойт эле. Сен ошолордон артык адамсың, ошолордон антык сансың.
Mına 50 mingge jakın mayıptar arasında azizler, dülöylер var, bölök muncular var, bölök mayıptar var. Sen bugün Kalike oşolordun diregi olup, oşolordun tayağı olup, oşolordun hukukun korgop, oşolordun ömürü şerik bolup, oşolordun turmuş şartına örüş arkak bolup keledasın. Bul senin oşolordun aldında, Kuday sүйген adamdardın aldında jasagan adilet, hak niyet emgegin. Biz anı gözü görgöndür, kulak uqqanдар, biyilikte oturganдар jana başkalar sezişimiz gerek, bilişimiz gerek. Andıktan jetөгүз eli, jetөгүz jeri seni menen dayımak sıymıktanat. Sıymıktanıp gelgenimiz dağı sıymıktana veremiz. Jetөгүz eli, jetөгүz eli. 82 mingge jakın kalık yaşaydı. 18 uluttun öküleri yaşaydı. Mezgilinde bugün күнгө чейин Kırgız memleketinin ösü önügüşüne, anın madaniyatına, adaviyatına, jalpele Kırgız elin turmuşuna en sonun adamdardı tarbiyalap östürüp bergen. Bizdin jetөгүбүздөн memleketти başkargan adamlar çıkkan. Bizdin jetөгүбүздөн ökümetти başkargan adamlar çıkkan. Bizdin jetөгүбүздөн ondogon ilim pozdor, akınдар, жазуучулар çıkkan. Demek buna uşulardın katarında özüngdün bar ekendigine biz bugün sıymıktanabız, biz bugün kuvattanabız. Andığan Kalike ömrün uzun bolsun, den soğluğun bolsun. Algan jarın Dinara gelinim menen baktıl ömür sürgünün. Avamdağı yaşap dursun. Çoğun kızısunun aksakalı. Rayondagi en aksakaldardan biri jaşı boyunca. Dağı ömür uzun beken bolup silerin jaşına kayçayıngар düştüm. Jetөгүз elinin atынан, rayonduk memleketlik administrasiyasının atынан, özüm başkargan rayonduk soğuştun jan emgektin ardıgerler kengesinin prezidiumunun atынан bugünkü toyuңa kutluk aytam. Jalpı elдің atынан Jetөгүз rayonunun ardakты atılуу деген naamды buyruğu menen ala geldim. Mına uşul naam sağan jana Gemel Aşıraliç aytып atпайбы? Kırgız el batırın beriş gerek edip. Vardakты atıldı algandan keyin erten Kırgız el batırı bolosun. Kırgız el gelecekte Kırgız el batırı üçün kol çaap koyuңuzдар. Ey Kırgızlar jakşılap. Rahmat. Ömrün uzun bolup den soğluğun bolsun. Geçirip koyuңuzдар. Hazır berem Ernis Bayke. Bunda bir söz kaldı. Bu korrupsiyaga ilinbegen birden bir uyum uşu Kalık Mambet Akunu başkargan uyum eken. Anı bilgen sebebimiz bundan 21 yıl murda Sovet hökümeti ketkenden keyin dagı bul kişilerin iştegen işi. Jallabatdagı, Karakoldogon, Bişkekteki saldırgan üylörü hiç kimden jardam albay. Jana plandı aşığı menen atkarıp gelgen korrupsiya degendi bilesizler hazır eken. İlinbegen uyum, taza iştegen uyum, şu Kalık Barık Tavasevich Mambet Akun jetettigen uyum eken. Onu belgilep koyuş barız. İkinci söz. Sizler jakşı bilesizler öz doğrunda Arpı Alıkuluttun özgöçöm degenlerin, je bolbosa bölmölüm degenlerin, datkayım degenleri şunçalık lazzatlangan muhabbattırlar. İkinci Abdurraşit Berdibayev'tin öz zamanındagı men tuğuldum 16. yılında bu yıl turam asker barar ıgımdadır. Eki gözünün ayından barabay arman kılgan, bala sağının görbey kılgan akın ekenin bilesizdir. Buna hazır teknokratiya bilen neftekimiyanın zamanı önükken gezdi. Hazır halık başkarıp durgan uyum. Jana özüңөр kübe bolduңar mukam abandarga 3 saat konsert bergen, konsert özü 1 saat 20 minuttan aşpaydı. Oşoy tazabaya oturgan el. Jana uşunçalık berilip, жаңылык kirgizip, kalıktın abandары, jananın tekstleri. Oşondoy da Jubayı, anın abandары, jana anın tekstleri. Maga 1-2 yıl murda ap gelip bergen uçurda, rukopisinin hazır kolunuzda turat. Men ayttım ele bir ozgana. Uşunu 1 yıldan keyin kayır işlep çıkçı dep, bardığın karındaş bilen özüm zamечание kılıp durup, больницага жатканы karabastan jasap berdik ele. Rahmat, oşonu atkarıpsın aydanayın. Kimge barbagın, bardığına teң jardam surap algan ekensin. Men aytayın degenim, emi hazırkı zamanda özüңөр görüp turasыңар, mınday iş çaranın ötkörüş, albatta öte imandı, öte madaniyatlı, öte adepti, mıktı üybülönün gana kolundan geleri özünün özü düşünün. Ben oşonu bir ozgana aytıp koyayın dedim, oşon için gezekti, düşeke başkalarına bersen. Hurmatlı tuğanlar, o yerde var jakşı sözlerdi aytıp idi, aytıştı. Biroq bir nerseni aytkan jok.
Bu kişini Çileyen ЦК'ga görsetken kim ele? Yeme ошондо жанында эле деп айткан жок. Халық, мен сени 19 съезде член ЦК кылган мен билем. Мына ушундай айтайын дедим. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, бул жерге Хакемдин достору менен катар курсташтары келдик. 1971 жылы өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын ичинде бир гана Кыргыз мамлекеттик университетинде тарых боюнча адистерди даярдоочу. Бул тарых факультетине студент болуу деген ошол мезгилде өтө кыйын болгон. Анткени кийин баамдап көрсөк, ошондо айтып койчу, бул факультет өзгөчө факультет, бул партийный факультет, партиянын кадрларын даярдайт деп. Чынында эле бир орунга 10дон 12ге чейин, 15ке чейин абитуриенттер келип катышчубуз. Ошондо биздин курска 120 бала кирген элек. 120-нын бири ушу биздин Хаке болчу, калыгыбыз болчу. А кезекте биз бала окшойбуз. 17-18 жаштагы балдарбыз. Эч убакта биз ушу Хакемди келгенден баштап эле ушу көз азыз катарында кабыл алган эмеспиз. Баарыбыз эле бир катар, баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бирдей сезилген. Окуу башталды, окуу башталгандан баштап, алгачкы күндөрүнөн баштап мына суурулуп чыкты калыгыбыз. Эң мыкты окуду. Жалаң 5ке окуду. Ошол биздин окуган предметтер дагы аябай татаал эле. Ошонун баарын ошол мезгилде биз бактылуу экенбиз. Эң мыкты профессор окумуштуулар окуткан бизди. Ошолордун лекциясын угуп отуруп эле бу Хакемдин түшүнүгү биздикине караганда 2 эсе жогору экен. Абдан мыкты түшүнүп, анан кийин биз айрым темалар боюнча ушу Хакемге кайрылып, кайра бизге экинчи мугалим болуп тигилже бул теманы түшүндүрүп берип турар эле. Ошол 120 баланын ичинен мына биз отчет бере турган мезгилге келип калдык. Мына баарыбыз тең эле мына 60ка жакындап буйругулаш Хакем менен келатабыз. Анан ошонун ичинен бир 120 баланын ичинен 7-өбүз жанагы кызыл диплом менен бүттүк эле, ошонун алдыңкысы ушул Хакем болчу. Арабыздан бир топ эле элге кызмат кылган адамдар чыкты. Ошол бүтүрүүчүлөрдүн ичинен илимдин докторлору чыкты. Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөлөрү чыкты. Илимге эмгек сиңирген ишмерлер чыкты. Партиянын заманында чын эле партиялык кызматта өтөшүп, ошо райондук кызматта иштешип, райкомдун секретарлары болгондор болду арабыздан. Райисполкомдун төрагасы болгондор болушту. Окумуштуулук менен, педагогдук менен таанылгандар болду. Көп жылдан бери, ошо бүткөндөн бери, 40 жылдан бери мектептин директору болуп жүргөндөр болду. Бирок биз айтабыз, сыймыктанабыз. Баарыбыз жүгүрүп, аракеттенип жүрүп, ушу Хакемге жеткен жокпуз. Эң алдыңкы студентибиз Калык Барктабасович болчу. Азыркы мезгилде дагы эң алдыңкы биз артынан теңейлебиз деп келаткан биздин сыймыктуу Хакебиз. Биз Калык менен ар дайым сыймыктанабыз. Эми Хакемдин эмгеги чынында өкмөт тарабынан да бааланды. Мына жанагы айтып аткан Манас орденин алды. Эмгек сиңирген ишмер болду. Анан республиканын алкагынан чыгып, жанагы дүйнөлүк алкакта, эл аралык алкакта кызмат кылып атат. Мына кыргыз элин тарых кылып, эл кылып келген элдердин тарыхын жазып келатабыз. Ошонун ичинде мен да келатамын. Мен ошондо кээде студенттерге сабак айтканда айтам. Азыркы чыккан китептер Барспектен Барктабасовичке чейин деп коям. Барспек деген 7-8 кылымда Енисейде кыргыз каганатын негиздеген улуу каган болгон. Анан ошол жазган китептер азыркы мезгилде 100 000 деген тираждар менен акыры ушул Калык Барктабасовичтин ишмердиги менен бүтүп атат.
ошол окуу китептерине тарыхый инсан катарына киргендигине биз абдан сыймыктанабыз. Азыркы мезгилде Какемдин өмүр жолу менен, баскан жолу менен азыркы муундагы, мурдагы муундагы тарбияланып келгенбиз. Кийинки муундардагы татыктуу тарбия алып, өрнөктүү өмүрүнөн ушу үлгү алат деген чоң ишеничтебиз. Тарыхый инсан үчүн кол чабабыз. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, мен 9 Тородон келдим, Казармандан. Ушу Какем болуп чогуу окуганбыз. 5 жыл чогуу окуганбыз. Анан ушу Какемди адамдык касиетин бир айтып коеюн. Ушу 97-жылы 9 Торого барыптыр да. Барып мен Казарман айылынан сыртта жашайм да. Мен издеп барыптыр айылгача. Бирөө чакырат, эшикте досум күтүп атат депчи. Чыксам Какем эшикке турат. Каке, ушунчалык сүйүнгөнүм айтыңыз. Карабайсызбы, Какемдин адамдык касиети, адамдык сапаты. Кара 21 жылдан издеп барат дегенде. Аяка көп эле барбады да, издегенде жок да. Анан эми мына Какем жөнүндө жогоруда көп улуу кишилердин баары айтылды. Бул эң чындык. Какемге эч ким жетпейт. Мына тиги өскөн Козбай тиги Осмонович айтпадыбы? Какем ошо мезгилде эле мына Какеммен биз консультация алчубуз. Какем орус тилди жакшы билчү. Биз айылдан барып орус тилди жакшы билчү эмеспиз. Орус китептерди окучубуз, түшүнчү эмеспиз да. Какем окуп туруп алып, Каке, окуп берип, которуп берчи. Мыйер моундай деп туруп, чындыгында көп жардам алчыбыз. Эми Каке, ким Динар, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Мына бүгүн сиздердин тойго эмне деген залкар адамдар, кандай адамдар катышып атат. Кандай сиздер үчүн жакшынакай сөздү, жакшынакай каалоо, жакшынакай тилектин баарын айтылды. Ошонун баары сиздердин кабыл болсун. Ошонун баары сиздерге жетине албай, силерге сыймыктануу менен, силерге кубануу менен айтып атат. Ошол сөздүн баары теңчи. Ушул дайым той болсун, дагы 60-ка чыгыңыздар, эри шаркак, кол үзүшпөй, жанагы балдардын, небере чөбөрлөрдүн зат сыйын урматын көрүп жүрө бериңиздер. Урматтуу бүгүнкү кеченин, тойдун катышуучулары, сиздерди көрүп, Калык Бартабасович менен Динаранын дарегине айтылган сөздөрдү угуп, мен кайра жашара баштагандай сезип турам өзүмдү. Себеби адамдын төрөлүшү анан кетиши парыз. Бирок өмүр бою күрөш бул жалгыз адамдын милдети деп ойлойм. Калык Бартабасович менен биздин мен Абдурасуловдордун үй бүлөсү таанышканына 30 жылга жакындап калды. Мына ошондон бери сыгына чыдап, сүйүнгөнү сүйүнүп, бөлүшүп, дайыма бирге жүрөбүз. Калык Бартабасович, ушундай юбилейлердин дагы көбүн өткөрүңүз. Таята экенсиз. Таятам деп Кыргызстандын баары, Казакстандын баары, Өзбекстан, Тажикстан, Россия укту муну. Эмки юбилейлерде неберелериңизди жетелеп келиңиз. Марат, основная опора ты, дорогой, ведущее звено. Калык Бартабасовича. Калык Бартабасович, Динара көңүздөрдүн келечегиңиздер кең болсун. Атабыз жаныңызда болсун. Эмки тойлорго неберелүү келиңиз. Кудай буйрсун. Кудай ушунча колдоду, андан ары колдой берсин. Кудай берерин унутпасын. Саламаттуу бололук. Калык, мен сенин классташыңмын. Кенедейден чоң өстүк. Ушу турмушубуз ушу убакка чейин бирге келатабыз. Жакшылык болсун, өмүрүңүз узун болсун, бала чакаңыз менен аман эсен болуңуз. Ушул сыйымыңыз, ушул жашооңуз сизге кут болсун. Аман эсен болуңуз. Токтогул Төлөгөлүп. Урматтуу достор, мен да курсташы болом. Баятан бери курсташтарым жакшы эле айтып кетти. Мен бир гана жагын неме алып коеюн деп атам. Калык ошо окуган мезгилде канчалык жакшы окуп, канчалык тегерегинде ушу курсташтар достору чогултуп жүрсө,
азыркыга чейин деле ошондой да. Жана иштеген жери, борбору, бу биздин бардыгы бирге окуган 120 адам бүткөнбүз. Ошо бардыгы курсташтарга азыркыга чейин борборда Оштон, Таластан, Көлдөн, Нарындан келип, бардыгы ошо калыкка жолугуп, калыктан анан биз да ошо жалыктарды, жакшылыктарды, жамандыктарды билип турабыз. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келип атат. Мен өзүм бир топ жыл эл аралык кызматта иштеп келдим. Ошон үчүн ушул жагын өтө басып кетким келип атат. Себеби калык бүткүл дүйнөлүк азиздердин бирикмесинин правлениясында. Канча өлкө бар дүйнөдө? Канча өлкө бар? 156 ушундай да өлкө. Анан кийин бардыгы өлкөдөн ошол жерде мүчөсү бар. Ошолордун арасында правленияга биздин калык кирип атат. Ал жерге жөн эле пассивный адамды шайламак эмес, активный, ушунчалык активный позициясы болгон үчүн ошол жерге шайлап атпайбы. Анан Азия континентинин азиздердин тоже бирикмесинин вице-президенти болуп атат. Уже башкаруу немесинде туруп атат. Значит, ошол эле активдүү сапаттарын баалап, ошон үчүн ошол дүйнөлүк жүзүндө да кыргыздардын даңкын, кыргыздардын тарыхын, кыргызды билгизип нетип жүрөт да. Ошол жагынан калык саңа ден соолук, ушул ишмердигиң, ушул эң сонун сапаттарың өнүгүп, дагы мындан ашып, мындан дагы чоң жетишкендиктерге жетип жүргүнүң. Анан бүгүн дагы бир нерсени айтып келип атат. Мен ойлоп турмун, мага гана ачылыш, көрсө мага эмес, барды ушул жерде отургандарга ачылыш экен. Динардын чыгармачылык жагы. Кандай сонун концертти көрдүк. Мындай концерт кемде кем болот. Анан кийин жана эң сонун китебин биз окумуштуулар билебиз, канчалык кыйын китеп жазып, китеп чыгарыш. Ошон үчүн Динар, бардыбыздын атыбыздан сени да куттуктап, бүгүн бир гана калыктын кечеси эмес, Динардын да чыгармачылык кечеси болуп атат. Ошо чыгармачылык жагың өнүгүп өсө берсин. Биргелешип, калык өкөңөр биргелешип, узун өмүр сүзүп, бала бакыраңардын убайын көрүп, бактылуу болуп жүрө бергиле. Уважаемый Калык Батуазович, поздравляю вас со знаменательным событием вашей жизни, 60-летием со дня рождения. Мы вас высоко ценим как талантливого, энергичного руководителя, имеющего богатый жизненный опыт, высокий профессионализм, желание помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Ваш вклад в социально-трудовую реабилитацию и интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество, высокая гражданская позиция, сила воли и ума, лидерские качества, бойцовский характер снискали вам почет и уважение граждан Кыргызстана. Вас хорошо знают не только в Кыргызстане, но и за пределами. Вы избраны членом исполкома Всемирного союза слепых, вице-президентом Азиатского союза слепых. Все, документы законотворческие, нормативные в Кыргызстане направлены на улучшение жизни лиц с ограниченной возможностью здоровья, вы принимаете там активное участие при их разработке и внедрении в жизнь. Руководство страны высоко оценило ваш труд. Вы являетесь кавалером ордена Манас третьей степени, награждены медалью «Танк», почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кыргызской Республики». Вы являетесь примером жизнелюбия, любви к родине, верности своей кыргызскому обществу слепых и глухих. Мы вам желаем, чтобы у вас всегда было крепкое здоровье, семейное благополучие, оптимизм вам, любви, и чтобы во всех начинаниях, которые вы на благо Родины и Кыргызского общества слепых начинаете, рядом были верные соратники и друзья. Тойго келген туугандар жана тиякта отурганда аябай кол чаап кубанычты. Бияка келгенде дагы бүтүн барлыгы тең шарактап жакшы көңүл ачып отурабыз. Менин бир гана жерим
Bu kişi men 3 yıl oldu tanışkanım. Benim bir tuğanımday olup kaldı. Bu kişinin basıp ötkönü janakı görgösü atkanda jalan ele ırdın arasında tuman bolup attı. Эми просто мен ошондо ойлоп атам. Бул туман менен кеткени, туман менен болгону, бул баланын өмүрүнүн өткөнүн бир топ жаш кезинде калып калганы, бул жашчылыгынын кыйып тыштаганы. Чынын айтканда ар бир адам мындай болгондо барлыгын таштап кетип калсам бужалгандан деп көздү жууп ыйлап жатып алмак. Ошондой да болгон. Бирок адамдын өзүңөр айтып аткандай жүрөгү укмуштай кең экени, адамды жакшы көргөнү, адам бул кишини жакшы көргөнүн өзүңөр эле айтып өттүңөр. Бул киши келгенден бери азиз менен дүлөйлөрдүн укпагандардын оштон эки килейген там салдырган ушу кыйынчылык учурда Жалал Абадтан экини салдырган Бишкектин өзүнөн 3-тү айланайын туугандар, кагылайын туугандар, мындай киши кайда? Кандай деп айтууга болот? Бул кишинин кылган кызматын көз ачык кишилердин бирөө да жасай албайт. Буга жетиш да кыйын. Ошондо кээ бир кишилерде мен укканым бар. Айланайын ай, кагылайын ай. Ушу баланын көзү болсо, бизде эң кур дегенде председатель болсо дагы бизди Кыргызстан деп акта көтөрүп таштабайт беле деп бакырып ыйлаган аялдарды көргөм. Ошон үчүн мен акеме Амирага просто булардын ушунчалык ынтымактуу жакшы жашап аткан балдары менен Кудайдан тилеген тилегибиз аман эсен келечекте баарыбыз тең ушу кишинин тагдырындай баарыбыз кызмат кылсак жакшы болор эле. Ушу кишидей жакшы болсок баарыбыз тең башкача адам болмокпуз. Өмүрүңөр узун болсун айланайындар. Бактуу таалайлы бол. Рахмат байке, Черикчага сөз сизде. Бирок сиз кичине узунураак сүйлөбөсөңүз бүгүн күн өтпөй атат. Кымбаттуу жолдоштор, мен Черичи Бакасов деген жигит болом. Мен Жакшынакай Динардын энесинин классташы болом, Букеш. Мына бүгүн 15 жылдан бери жолугуп, Букеш экөөбүз өбүштүк. Айланан ооба. Мен айтайын дегеним ушул, дайыма жакшылык болсун. Урматтуу коноктор, урматтуу замандаштар, сиздер бардыңыздар жанагы кызыбыздын китебин алдыңар. Ал китептин 269 бетин ачсаңар, анда жазылып турат. Насили Черик элдин ак чубагы. Мына ошол мен болом. Демек мен чыкканда эле программа мага бул жерге коюлган. Мен кимди макташым керек? Мен өзүмдүн карындашымды макташым керек. Чын-чынына келгенде, эгерде мынакей биздин бүгүнкү юбилер жаңы казылган алмаз болсо, аны бриллиант кылыш кимдин колунда? Шебердин колунда, устаттын колунда. Колунда bir bilimi var, bir ilimi var, bir önörü var kişinin kolunda. Buna ушундай өнөр
мен ойлаймын, менің қарындашымның қолында. Мынакей ошол болған қалған алмашты алып, мына бүгін бриллиант қылып, жарқылдатып, бардығызды суқтантып, бардығызды мақтантып, бардығызды қуантып, мына алдыға шығарып қойды. Бардығыңар шығармашыл кече жөнінде айттыңар, бұл пикириңер өте жоғары екен. Анан эми биздин Акчубактар минтип мактанат. Акчубактын кыздары эл башкарат. Эл башкарбаса, ер башкарат. Эми бул жерде мен ер башкарып атат деген жерим жок. Бул биригип алып, экөөбү жакшынакай элге, журтка үлгү боло турган, өрнөк боло турган, мисал боло турган, ушуларды карап өнө турган жаштарыбыз. Мынакей ошол жашооду башынан өткөрүп жатышат. Мына ушунуңар кут болсун. Ушунуңар менен дайыма жазбай, ушунуңар менен дайыма элиңерди кубантып, сүйүнтүп, мактантып жүрө бергиле. Бар болгула. Кымбаттуу Калык Барктабасович, Динара, мына биздин коллективдин атынан чын жүрөктөн сиздердин бүгүнкү күнүңүздөрдү куттуктайбыз. Отсунда болсо өзүңүздөргө белгилүү сынык асман чоң сахнадан көрсөтүп, ошончо көп бир 300-400 адамдын көзүнчө да сиздерди ошо татынакай куттуктаганбыз. Биз сиздерге театр менен сиздер менен чоң абдан тыкырс байланыштабыз. Мына бүгүн дагы биздин артисттерибиз сиздерге колдон келишинче, мына башкы режиссерибиз баш болуп, колдон келишинче сиздерге салым кошту. Мен сиздерге үй бүлөңөргө бакыт таалай, ден соолук, неберелериңер менен, эми небере эмес чөбөрөнү көрүңүз, ден соолуктуу болсун. Ошон үчүн мына биздин коллективдин атынан бир кичинекей белек бар эле, ушуну сиздерге алып коюңуз. Урматтуу Калык Барктабасович, Динарка, мен азыр мына аманатты тапшырып коеюн. Жана башталып атканда бүгүн бир абдан бир жөөлүү себептер менен биздин улуу эки профессор келе албай калды. Ал бири Асанбек Асекеевич, экинчиси Мелис Шашымбаевич. Ошо аманатты айтып сизге чын ден соолук каалап, Динарка биздин кызыбыз, бизден окуган. Ошондуктан биз күйөө балабызга чапан жаап, калпак кийгизип коюңарды суранам деп мага табыштап кетти эле. Ошол аманатты мен тапшырып коеюн. Жаңы рахмат. Каке мааракең кут болсун. Динарка экөөңдүн ушул чыгармачылыгыңар артыла берсин. Анан күрөш менен өтүп кыйла жылдарың, тагдыр канча сынаса да сынбадың, ордуңду таап эмгек менен карандай, туу тутаары болуп калдың кыйланын. Артта калып оор учурлар муңайым, элге жарык чачып турган убагың, канат бутак болуп турат балдарың, жан дүйнөңө дем күч берет Динарың. Дүниөлүк далай коомго мүчөсүң, эмгек менен жеттиң ага бүт өзүң. Элиң баалайт эмгегиңди буйурса, эл баатыры эмесине түшөсүң. Какең өсүң, инсан эмес мактачуу, ата уулусуң, жалпы журттуң мактанчу. Кыргыздын бир бычак касап жигити, эмгектериң кылымдарга баркталчу. Ушул дөөлөт, ушул бактың кут болсун, бата тийип кан бакайдай пут консун. Уулдан урмат, кызмат көрүп кыздардан, ушул жашың экеселеп жут болсун. Ай баракелде, рахмат, рахмат, рахмат. Торколу тоюң куттуу болсун алдыңа кетейин. Сөзүң аман эсен бол. Ден соолуктуу бол. Бала бакыраң менен, үй бүлөң менен аман эсен бол. Кудайым өмүр жаш берсин, багыңдан айырбасын. Садагасы тең жараткан Кудай ак жолуңду ар дайым ачып койсун. Ден соолугуңду берсин. Өмүрүң узун болсун. Менин жашыма жет, 93 жашка. Кудай тилегиңди берсин. Андан аштан деле ашы бер. Канча болсо эле. Кудай өмүрүңө береке берсин. Менин батам ушул. Рахмат, апа. Апа, сиздин айткан кебиңизде жок ката. 96, 106, ал биз үчүн чыпыкка. Анда улайлы эже сөз сизде.
урматтуу бүгүнкү юбилейдин катышуучулары. Мен күйөө балам Калкенин 60 жаш кутман курагы менен чын пейилимден куттуктайм. Жанында отурган Барктабас кудамды дагы ушу бүгүнкү улуу куттуу күнү менен куттуктайм. Халыктай уулду өстүрүп чоңойтуп, бүгүн 60 жаш кутман курагына келип ак батасын берип аткан Барктабас кудам бактылуу карыясыз. Сизге бекем ден соолук каалайм. Дасторкондо отурган кыргыздын залкар адамдарынын урук туугандарынын куда сөөктөрүнүн тели тең туштарынын баарынын берген баталары кабыл болсун. Баскан жолу кийинки муундарга өрнөк болсун. Кудайым колдоп, урук тууганы, тууган туушканы юбилейсу менен, эли журту менен аман болсун. Рахмат эже, апа. Анда сөз сизде. Болбоңуз капа. Урматтуу халық, ушул мааракең кут болсун. Ушул мен сөздү кыскартып эле Кемел байкемдин айткан каалоо тилеги кабыл болсун. Динар карындашым аман ден соолугу болсо сени түскө чыгарат. Бактылуу юбилейден болуп өмүрүңөр узун болсун. Ушундай элиңер менен сыймыктанып жүрө бергиле. Калыке, Динара, мен Данил, жіне кечире келіп қалдым, кечирип койгула. Аны Дамир айтса керек себептерин. Эми бул жерден Динаранын төркүндөрү болуп чыгып аткандан кийин Калыке сиздин адыреңизиңизге көп жакшы сөздөр айтылып атат. Биз ушу Динара жагын айткыбыз келет да, сиздин көңүлүңүзгө албасаңыз. Эми Динара илгертеден айтылып келаткан бир жакшы сөз бар. Аккан арыктан суу агат деп. Мына буреки Динаранын атасынын чоң атасы адам сүйлөсө каргылданып кетет. Ушу Жамаке бий деген 28 жыл бою Чечтеп ата болуштугунда бий болгон киши. Бул кадимки Дайыр Асановдун бир туугантай атасы болгон да. Анан 90-жылы бул киши реабилитация болду. Бая бир кыргыз гезиттерине чыгып атпадыбы, реабилитация болгондордун тизмеси. Ошондо мен бир окуп берсем, ал кишинин көзүнө жаш алып бир ыйлап ийди эле да. Анан эми бул кишинин эмгегин кийин КГБ МВДдан алдырып окутуп, эбегейсиз бир зор эмгек кылган киши экен. Кыргыз элинин мореки ошо кездеги эле эгемендүүлүк үчүн, кыргыз элинин кийинки тагдыры үчүн ушунчалык бир терең бир жакшы иштерди жасаган адам экен. Анын баарысын баягы саясатка тескери жоруп, туура эмес баа берилип жүрүп, анан ушундай болгон экен. Анан кийин ушул эгемендүүлүккө чыкканда ушундай акталган экен. Анан ал киши ошол эле кезде мына эме башталып электе, репрессия башталып электе 30-жылы, 1930-жылы репрессиянын деле дайыны жок кезде. Ошо кезде ошо кишини биринчилерден болуп туруп камап, анан ошо Бишкекте түрмөдөн каса болгон экен ошо кишичи. Бул Динаранын атасынын чоң атасы. Ошо кезде эле сабаттуу болгон киши, мен папам айтчу эле, сабаттуу болгон киши болчу дейт. Ошол газет окушу дейт ошо кезде. Сааты бар болчу дейт. Ошолорду карап, бешим намазы болуптур, бигер болуптур, шам болуптур деп, ошо саатына карап туруп элдерди намазга чакырып, тиги токмоктон молду алдырып келип элдерди окуткан экен. Ошол мечити кийин колхоздоштурулган мезгилде дагы ошол агартуучулардын борбору болуп, ушул мектеп болуп турган экен. Ушундай жерден өскөн, ошондой жердин тукуму Динара. Мен жана аккан арыктан суу агат деген сөздү мен бекерден айткан жерим жок. Могу жердеги бир жакшынакай китебиңди жазып берсең, Динара, мен баарысын
карап отуруп алып туруп ушунчалык толкунданып окуп атам. Ушул эмең өркүндөсүн, чыгармачылыгың, сенин чыгармачылыгың Жунус Айеке деле ушул чыгармачылык менен анча мынча алектенип жүргөн киши болчу. Ага учурунда киши баа берген эмес. Ал кишинин кол жазмалары менде бар деп жүрөсүз. Ошолордун баасын өркүндөтүп печатка чыгарып, бир жакшы бир сонун эмгек кылып чыгарат деген ишенич менде бар. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Чыгармачылык ийгилик. Мына бүгүнкү күндөн баштап сизге, Калыке сизге эр шаркак болуп турсуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз сиздерге. Өмүрүңүздөр узун болсун. Аман болуңуздар. Рахмат, рахмат, рахмат. Тайекеси, сөз сизде. Калыке, Динара, бүгүнкү торкулуу тоюңуз кут болсун. Жана айтып өткөн улуу инсандар, аксакалдар, баатырлар айтып өттү, ошолордун сөздөрүнө, баталарына мен кошулам. Бирөө сөз кошо кетсем дагы ас болбостур. Билет болушуңуз керек, Динаранын таятасы жетегүздө чогойгон. Мурда эле үркүн кезинде жетегүздө ат башы менен жетегүз бир жүргөн кездерди да билесиз. Ошолордон чыккан элдерди да билесиз. Ошол үчүн мен айткым келет, ушу сиздер мурда эле табышмак экенсиңер, эми турмуш ушундай экен. Азыр мынакей ушул кош жылдыз жанып атат. Ушундай сиздерде кош жылдыз көп болсо, Кыргызстан нечак эле жаркырап жайнамак экен да, гүлдемек экен. Ошон үчүн мен айтып кетейин дегеним, торкулуу тоюңор кут болсун. Аман эсен болгула. Бала бакырагыр менен эл журтубуз менен аман эсен бололу. Рахмат. Эми Нурдиндин келинчеги Халила бир жакшы сөзү бар экен, анан кийин өзү тарткан сүрөтү бар экен, ушуну бир элдин алдында даңазалап койсун. Бирек басыңыз. Урматтуу калык, Динара, бүгүнкү торкулуу тоюңар кут болсун. Ушул биздин үй бүлөнүн атынан ушу баардык каалоо тилегибизди ушул эмеге түшүрүп келдик элек, ошону окуп коеюн. Калкыбыз терең кадырлаган, эли журтубузга ополтуудой ак эмгегин арнаган, адамдагы баардык асыл сапаттарды азектеген урматтуу күйөө балабыз Калык. Маңдайыңа асыл дөөлөт, акындык, оончулук, ырчылык талант буйрган асылзада бир тууганыбыз Динар. Сиздерди бүгүн кош кубаныч, кош майрамыңыздар, 60 жылдык торкулуу тоюңуздар менен бирге сезим дайрасы аттуу чыгармачылык кечеңизде менен чын ыктаасыбыздан куттуктайбыз. Сиздер артка кылчайып басып өткөн өмүр жолуңуздарга сеп салсаңыздар, өзгөлөр суктанарлык, байсалдуу жана бактылуу жолду басып өттүңүздөр. Эл журтуңуздарга нар көтөргөс эмгегиңиздерди өтөп, уул кыздардын тууруна кондуруп, бактылуу өмүр сүрүп олтурасыздар. Ылайым ушул бактыңыздар өзүңөргө буйруп, ден соолуктун алтын тажысын тагынып, узун өмүрдүн кемер курун курчанып, алдыдагы жашооңуздардын айдын нуру күн илеби жылуулап, дөөлөттүү өмүр сүрүңүздөр. Жакшылык каалайм, тоюңуздар тойгулансын.